فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق
خلق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش يا العظيم عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطحان معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأطهى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذان صلى الله عليه وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طاع عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستسئرا أنوار من قيل متى
كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذ وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر التوكير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كري ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأل خارقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئت صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئت صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر ورطها وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده إذا حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه الأسماع لكان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مولاي يا حبيب سلام عليك
في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مولاي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا ولها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
بركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية وختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Sebelumnya kami beritahukan kepada seluruh yang hadir untuk maju ke depan dan kepada para tim hadroh untuk masuk ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian kegiatan kuliah duha Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Suki bin Ali Shahab. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin teman-teman sekalian dan pemirsa MAP TV Anu yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di depan kita guru kita pada pagi hari ini tanggal 26 September 2021 Masehi atau bertepatan dengan 19 Safar 1443 Hijriah, yang insyaAllah akan memberikan ceramah agama tentang persiapan menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin teman-teman sekalian, adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ceramah agama, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Dan kami beritahukan kepada para ikhwan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya.
Untuk kepada para akhwat yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulisnya di kertas lembar. Dan acara yang keempat adalah yaitu langsung ditutup dengan doa. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah kita sama-sama buka kegiatan kita pada hari ini dan membacakan Ummul Kitab. Dan untuk mengambil kebarokahan, kami meminta kepada guru kita Al-Habib Syukri bin Ali Shahab untuk membukanya. Bismillah. الفاتحة بالقبول والتمام من كل أصول بولك الأمور إلى حضرة الرسول أبي بكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نت الفتوح والمنوه ورسوله الصالح الجسد وروح وتبتنس أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة أن الله يبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع مباركة جعلنا وإياكم متحابين في الله متجالسين في الله متزاورين في الله أن الله يشفي شأن الظاهر باتنا أن رزقنا التقوى مع الاستقامة ويشفي مرضانا خصوصا من أوصلنا بالشفاء من إخواننا ومن أحبابنا أن الله يرفع ويدفع ويصرف عنا وعن المسلمين عامة عن بلادنا إندونيسيا خاصة عن بلادنا بالمبان خاصة كل البلاء والوباء والمرض والسقام والألام والفتن ما ظهر منها بطن أن الله يأمن عليكم بلطفه وجود كرمه يرزقنا التقوى مع الاستقامة ويختم لنا بالحسن الخاتمة إن الله يرزقنا كمال متابعته صلى الله عليه وسلم ظاهر في خير العافية وباطن في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama langsung yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Shahab. Kepada beliau falyatafadhalu mashkuru. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum ala fiqh. Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan, akhwat, syababat, para remaja Irma Ikatan Remaja Masjid Agung yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah mempertemukan kita bersama di masjid yang penuh berkah ini. Sebelum kita memulai pembahasan apa yang Allah izinkan kepada kami untuk sampaikan kepada ikhwan, kami mengingatkan untuk jangan lupa kita niat i'tikaf. Ini bagian dari masjid kan? Ya, agar lebih sempurna pahala i'tikaf, pahala kita berada di masjid ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang terus memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, nikmat diberikan bermacam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu bertemu di pagi menjelang siang hari ini. Dengan inayah dan taufik dari Allah, ikhwan rahimakumullah, akhwati, yakinkan bahwasanya saya, antum, antunna, kulluna mukhtarin min gibali subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah saat ini orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah. Dipilih dengan takdir Allah, karena dia seakan-akan dipilih Allah mewakili keluarganya, mewakili teman-temannya. Duduk di sini kita bawa berkah keluar dari sini. Ketemu si A, si B, si C, baik itu keluarga, teman atau siapapun, berjumpa dengan kita, saling tatap muka, tapi Allah menghendaki yang ada di tulang sulbi kita biar dapat keberkahan. Diambil hari ini untuk makannya, boleh, tapi jangan berpikir itu kamu. Ya, kalau untuk kita berpikirlah mungkin karena kekotoran, keburukan, kesalahan kita, Allah milih kita untuk duduk di tempat yang baik. Walhasil dengan alasan apapun, alhamdulillah kita diletakkan Allah di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Ma'asyal akhwan rahimakumullah, tanpa terasa bulan Safar kita sudah masuk ke lebih dari pertengahan Safar, itu hari ke-19 kalau tidak salah hari ini daripada bulan Safar. Tak lama lagi kita akan keluar dari bulan Safar masuk ke bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita dijadikan Allah daripada kelompok umat Rasulullah yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Yang dalam akidah ini oleh guru-guru kita, mereka mendidik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan wasilah, khairul wasilah, sebaik-baik wasilah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan khususnya untuk kita di Palembang ini, kita dapatkan alhamdulillah luar biasa dalam penyambutan bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Palembang ini sampai dikenal di mana-mana dan diikuti di mana-mana. Ada kegiatan Maulid yang dimulai dari satu malam pertama Maulid, sudah Maulid kita. Ya, sudah mengadakan Maulid sampai 40 hari Maulid Arba'in. Yang perempuan pun mengadakan juga hal demikian, dan kegiatan ini diikuti di mana-mana. Subhanallah, semarak Maulid Rasulullah. Terlebih lagi kalau sudah mendekati pertengahan Maulid sampai akhir, itu kadang-kadang mungkin kalau kita benar-benar kita istilahnya data, dalam satu malam mungkin ada puluhan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa suatu kenikmatan. Nah, ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami sendiri, kita semua yang insyaallah kita semua akan mendapatkan hari-hari berkah itu. Akan disampaikan Allah, dipertemukan Allah dengan hari-hari yang penuh berkah tersebut, itu hari-hari bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sering kali kita ketika hadir majlis Maulid, atau kamu yang mungkin jadi panitia kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu kita pasang banner, kita sambut tamu-tamu kita itu dengan memasang banner. Di antara banner yang kamu bikin itu biasanya berbunyi selamat datang para tetamu siapa? Rasulullah. Wallah, luar biasa ikhwan. Ini ungkapan sederhana, tapi kalau kamu resepi luar biasa itu. Para tetamunya Rasulullah. Ente ini tamu Nabi. Itu disebut dengan tamu Rasulullah. Kalau kita pergi acara haul, kadang ungkapan seperti ini pun muncul. Selamat datang para tetamu aulia Allah. Nah, sekarang yang jadi masalah ikhwan rahimakumullah, akhwati rahimani rahimakumullah, perlu kita resepi sedikit makna kalimat tersebut. Singkat, simple, tapi coba jengok di situ. Ente ini dianggap sebagai tamunya Rasulullah. Tamunya Rasulullah.
kira-kira dengan kondisi kita saat ini sudah pantas belum kita untuk menjadi tamunya Rasulullah? Kalau belum pantas, mari kita berusaha untuk memantaskan diri. Sekarang kita ambil kiasan dengan kehidupan dunia yang nyata. Ente, misal sebagai seorang mahasiswa yang cerdas, ente dapat ranking semester 1, 2, 3 ranking ente pegang sampai ente dipilih sebagai perwakilan Palembang untuk ketemu Pak Presiden. Gini mungkin ya, Pak Gubernur bela. Mewakili daripada Universitas ente. Kapan pertemuan itu? Pada tanggal katakanlah 11 bulan 11 tahun 2021. Masih berapa lama lagi? Sebulan setengah lagi kurang lebih. Ya. Kira-kira dari sekarang ente sudah persiapan belum? Ente sudah persiapan. Kalau disuruh pakai baju harus dasar ini, warnanya ini. Ente lah nyari dari sekarang. Ente bakal cari penjahit baju yang paling cakep. Ente akan cari dasar yang paling cakep. Ente akan siap ke segalanya. Ente akan konsen pemikiran ente semakin dekat dengan hari, semakin ente hati dan pikiran ente fokus ketemu Pak Gubernur atau Pak Presiden tadi. Itu keadaan manusia pada umumnya. Ketika dia bakal ketemu dengan suatu atau seorang yang dianggapnya mulia atau agung. Ente tanya, orang-orang yang pernah diundang ke Istana Negara. Wah, undangan itu datang sebulan setengah, sekampung itulah heboh galau. Pak RT kita jadi RT teladan, bakal diundang ke, Masya Allah, siap, sibuk, heboh, luar biasa mereka. Yang nak ditemu siapa? Maaf, manusia biasa di hadapan Allah. Yang belum tentu mereka itu mulia di hadapan Allah. Manusia biasa yang boleh jadi dia itu tidak lebih mulia dari ente. Manusia biasa yang boleh jadi maaf dosa mereka lebih banyak dari ente. Tapi ente tertipu dengan casing dunia ini sehingga ente bersiap seperti itu. Nah sekarang kita pikirkan kalau kita sekarang nak menjadi tamunya Rasulullah. Terlalu jauh masih bib tamu Rasulullah itu. Sekarang kalau ikhwan kita nak mengunjungi seorang waliullah. Waliullah yang mana wali ini terkenal dengan kasyaf, dengan kemuliaannya, dengan segala kehebatannya. Kamu janjian sama kawan, besok kita nak ketemu ke rumah kiai. Kira-kira apa yang kamu siap ke ikhwan? Mungkin ada di antara kamu ngomong, aku dah galak melok. Ngapo? Aku takut. Aku takut. Ngapo? Aku minggu ini banyak nian dosa. Aku takut kaget kiai itu tembus nyengok aku. Aku malu. Aku takut. Itu muncul pada diri kita. Baru nak ketemu siapa? Waliullah. Kalau ente dipaksa oleh kawan ente, pokoknya kau harus melok. Pokoknya harus melok. Kira-kira apa yang ente lakukan? Ustaz yakin malam itu kamu bakal banyak ibadah. Kamu bakal banyak istighfar, banyak taubat, minta ampun sama Allah. Jangan sampai pas kamu ketemu wali itu bukakan kartunya kamu. Atau wali itu tidak mau melihat kepada kamu. Atau wali itu akan memberikan sikap yang tidak sedap buat kamu. Takut kamu sampai bayangan kamu kaget kalau aku salaman ke kiai nyabut tangannya barangkali. Aku takut kaget kalau aku duduk kiai melihat aku diam. Ya macam-macam ketakutan kita yang penuh dosa ini. Nah itu baru sebatas nak ketemu dengan waliullah. Nah sekarang kita ini insya Allah apa yang diungkapkan dan kalimat tadi boleh jadi memang hakiki benar-benar itu akan menjadi tamunya Rasulullah. Nah sekarang apa persiapan saya, persiapan antum untuk menjadi tamu Rasulullah? Di zaman Rasulullah hidup itu sahabat Rasulullah punya tugas masing-masing. Di antaranya mereka yang banyak dapat tugas itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antara tugas-tugas itu merapikan, memantaskan keadaan tamu-tamu yang bakal ketemu dengan Rasulullah. Terutama mereka orang-orang dari desa pedalaman yang lebih kita kenal dengan Badui, wong dusun. Yang mana wong dusun atau Badui ini biasanya etika. Mereka tidak peduli dengan keadaan mereka, pokoknya nak ketemu Nabi.
Sampai ini sering terjadi. Dan ini pun kadang-kadang maaf kita temui di zaman kita sekarang. Ada orang-orang pokoknya nak ketemu Habib, aku ni kangen sama Habib, pengen nyengok Habib, pengen dekat Habib, aku pengen dengan Kiai, aku pengen dekat Kiai, ketemu Kiai. Pas nyengok ada Kiai, dia dak nyengok dirinya dengan keringetan, dengan baunya, dia langsung salaman, cium tangan, peluknya Habib tadi. Kamu yang nyengok itu, woi kau ini, badan lu keringat, bau kotor macam ini, pakai nyium Habib, meluk pula. Ngapa? Tak pantas, bersih ke dulu badan kau tu, rapi ke dulu keadaan kau tu. Kenapa? Itu tuh Kiai, kan orang biasa, marah kita. Nah, di zaman Rasulullah itu pun terjadi. Mereka kadang-kadang orang-orang Badui itu dengan keadaan mereka yang begitu hebat, rindu kepada Rasulullah, pengen ketemu Rasulullah, mereka berjalan dari perjalanan yang jauh dengan keadaan tubuh mereka debuan, penuh dengan debu, berkeringat, lusuh, campur maaf mungkin juga bau, langsung nanya di mana Rasulullah. Pas dikatakan Rasulullah ada di masjid, mereka langsung menuju ke masjid Rasulullah. Mereka lihat Rasulullah dalam masjid itu tidak terbendung lagi sudah. So rindu, rasa pengen dekat ketemu Nabi tadi. Pas mereka turun, bahkan di dalam hadis banyak diceritakan tanpa menambatkan kuda. Kuda itu dilepaskan micum itu baik. Langsung mereka masuk ke dalam masjid, pengen menjumpai Rasulullah, pengen memeluk Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu keadaan kalau orang sudah rindu. Orang sudah rindu, orang sudah kangen seperti itu. Nah, disitulah akhirnya perhatian sahabat kepada Rasulullah. Terkadang Rasulullah SAW itu ikhwani, jangankan cuma keringat, jangankan cuma dalam keadaan bau, seandainya di tubuh orang itu ada najis, pengen meluk Nabi, Nabi buka pintu. Nabi tidak pernah mengecewakan siapapun. Tapi yang nyingok ini sahabat yang tidak sanggup melihat keadaan itu. Ini Rasulullah, ini bukan wong tokoh manusia dunia, ini orang yang disucikan Allah, mulia, tahrun faqatuhin, beliau jasad dan ruhnya suci. Bahkan bau keringat Rasulullah itu lebih harum daripada minyak wangi. Muncullah daripada mereka memberikan ketentuan untuk ketemu Nabi tidak boleh sembarang. Nah, jadi tamu untuk Rasulullah, menjadi tamu Rasulullah itu harus ada etikanya, ada adabnya. Nah, tugas inilah tugas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dengar kabar ada orang-orang Badui bakal datang nemu Rasulullah, itu tamu digereng dulu ke suatu tempat. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Kami pengen ketemu Nabi, kami pengen jumpa Nabi. Kata mereka, Rasulullah ada. Rasul nunggu kamu. Tapi kamu pantaskan diri kamu untuk ketemu dengan Rasulullah. Disadarkan, dijelaskan, apakah pantas kamu dalam keadaan seperti ini akan bertemu dengan Rasulullah? Bukankah lebih indah kalau kamu ketemu Rasulullah dalam keadaan kamu itu bersih, harum, dengan pakaian yang indah? Tentu itu akan menjadikan kegembiraan yang lebih pada diri Rasulullah. Maka mereka pun diberikan fasilitas ikhwan, disuruh mandi, disuruh istirahat, dikenyangkan mereka, lalu diberikan pakaian bagi yang mereka yang tidak memiliki pakaian yang pantas dan layak. Walaupun ini Nabi tidak minta, tapi itulah yang harus dilakukan oleh mereka sahabat, memantaskan orang untuk menjadi tamu Rasulullah. Bersih mandi mereka, bersihkan. Sampai pas mereka mandi tadi itu, saking takut ada sisa kotoran, nah perhatian dan mereka bersihkannya kalau tubuhnya tadi itu. Diharumkannya, dia pakai pakaian yang begitu indah. Lalu diajarkan juga bagaimana cara duduk di hadapan Rasulullah. Diajarkan etika bagaimana untuk bercakap-cakap dengan Rasulullah. Sekali lagi, wallahi ikhwan, ini Rasulullah tidak minta. Tapi ini bukan cuma kecemburuan para sahabat. Allah pun tidak menginginkan itu. Ketika ada sahabat teriak-teriak di hadapan Nabi, datang teguran. Jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Rasulullah. Kalau kamu mengangkat suara di hadapan Nabi, bakal hilang amal ibadah kamu. Sampai di situ. Allah pun tidak ridha. Kalau apapun yang membuat Nabi tidak nyaman. Sahabat kalau datang ke rumah Nabi, habis selesai ketemu Nabi, masih duduk berkelakar. Datang teguran lewat Al-Quran. Apa? Nabi nak negur tamu-tamu tak mungkin. Maka Allah yang negur mereka. Apa yang tidak nyaman untuk Rasulullah, singkirkan. Nah sekarang ikhwani rahimani rahimakumullah, akhwati rahimani rahimakumullah. Tak lama lagi insyaAllah datang bulan Maulid. Dan seperti tadi kita akan disebut-sebut sebagai tamunya Rasulullah.
tamunya Rasulullah. Sekarang yuk kita kondisikan diri kita untuk benar-benar menjadi tamunya Rasulullah. Kalau tadi Habib contohkan kamu nak ketemu pejabat negara, nak ketemu wong kayo, nak ketemu siapalah, pasti kamu memantaskan diri untuk menjadi tamunya. Maaf ikhwan, kita yang biasa sendal jepit, nak masuk rumah Haji Fulan yang kaya raya itu, kamu nak minta bantuan untuk acara maulid Irma ini misalnya, pasti kawan-kawan ngomong, oi sandal kau tu tukar. Ada yang pakai sandal jepit. Ya, kita lah pakai sandal belagak bagus, uji wong kantor. Oh ini di kantor, bukan tempat masjid, uji pakai sepatu. Baju kita distelkan, dibaguskan, keadaan kita dibaguskan, diharumkan, subhanallah. Masuk duduk rapi, nunggu ngantri, diatur kalau subhanallah. Itu nak ketemu manusia biasa. Nak jadi tamu manusia biasa. Bukan nak ketemu orang yang mulia di sisi Allah. Kalau tadi Habib gambarkan, begitupun kalau kita pakai contoh dengan yang urusan akhirat. Nak ketemu waliullah, nak ketemu guru. Kamu baik kalau nak ngari seorang kiai, seorang ulama yang kamu cinta. Tak kado sebasingan, ikhwan. Pasti kamu akan merapikan keadaan kamu. Boleh jadi kamu mandi dulu, pakai baju yang bersih, yang rapi. Ngomong kamu diatur dengan begitu indah, gerak-gerik pun begitu indah. Noleh lagi tak berani, apalagi nak main HP. Yo kan? Kalau sudah depan guru kita, depan orang kita cintai, yang kita muliakan, noleh baik, ngelirik baik, kita tak berani. Mandang fokus ngeliat dia. Kalau beliau lihat kita nunduk. Nyungak lagi, kita jingok, dia nyingok kita, nunduk lagi kita. Nak main HP, tak berani. Nak ngobrol, tak berani. Kita konsenkan diri kita di depan mereka. Nah, coba giring diri kita, ikhwan rahimakumullah, akhwati rahimakumullah. Kita jadikan diri kita seperti itu adanya. Yuk kita siapkan untuk nyambut bulan Maulid ini. Mudah-mudahan ya Allah dengan Maulid tahun ini Allah angkat derajat kita. Allah muliakan diri kita. Bahkan Allah bisa jadi insya Allah memuliakan kita dengan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dimuliakan dengan kita semakin semangat dan ngerasa ringan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekarang persiapannya apa? Persiapannya kurang lebih sama seperti tadi ikhwan. Kalau tadi memang secara zahir yang harus kita siapkan untuk hadir di setiap majlis sebetulnya. Di setiap majlis, di setiap kita nak solat, di setiap kamu nak duduk di suatu tempat yang mulia, ini sebenarnya harus kita terapkan. Tak nunggu bulan Maulid, tapi karena ini memang akan kita dapatkan Maulid ini tidak lama lagi, dan akan begitu banyak majlis-majlis Maulid, bahkan sebagian majlis-majlis taklim itu ditutup sementara demi menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar kita lebih dapat banyak ikhwani dari majlis-majlis taklim, yuk kita persiapkan dari sekarang. Persiapan apa? Baju baru, sewet baru, kopiah baru, silahkan. Itu satu yang indah. Sebagaimana tadi kalau kita nak nemui wong baik, kita nak serba belagak secara zahir. Tapi bukan cuma itu ikhwan. Itu bab zahir insyaAllah kita bahas. Yang lebih utama adalah bab mana kita mempersiapkan diri kita ini menghadap Rasulullah dalam keadaan bersih. Bersihnya apa? Setiap nak pergi maulid mandi, itu termasuk persiapan zahir. Tapi bersih dalam arti kata sekarang ini ikhwan, yuk dari sekarang kita jauhi diri kita dari dosa. Yuk dari sekarang kita bertobat minta ampun sama Allah. Gelas kamu itu sekarang kotor. Kita punya gelas ini kotor. Tak lama lagi bakal dituangkan air. Yang nuangkannya siapa? Lewat wasilah Rasulullah. Kalau gelas kamu itu kotor, jangankan kotor memang kotor nian, berdebu baik, mungkin yang nak nuangkan ini tidak jadi. Woi, gelas kau ini kotor. Ini banyu bersih, banyu zam-zam pula misalnya. Banyu zam-zam ini min ka'san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari gelas yang dituangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita lewat wasilah maulid ini. Kalau kotor, mana nak dituang ke? Apalagi maaf ikhwan, memang tak pernah dibersihkan. Apa kata kotoran numpuk, tak pernah dibersihkan. Dosa numpuk, tak pernah taubat ini wong. Nyingok dari jauh, baik, sudah belagi banyu ini. Ngapa? Kotor, hitam, dekil, nempel kalau lekat macam itu. Bersih ke dulu. Baru kami nak nuangkan banyu yang murni, yang bersih, yang indah ini. Kalau kotor tidak mungkin.
Mari kita sekarang ikhwan rahimakumullah dua hal. Pertama, makna dalam arti kata makna taharah, yaitu mensucikan diri dengan kita taubat. Yang masih punya gawe-gawe buruk dari sekarang ikhwan. Nih HP terutama yang jahat. Yang merusak kita. Yang merusak kita. Mulailah dari sekarang kita carilah yang mana yang buruk itu kita buang. Yang mana buruk buang. Misal yang gampang belah, contoh yang agak sederhana tapi berat hukumnya sisi Allah. Ente sering WA-an, sering channelan sama akhwat yang bukan muhrim ente. Hukumnya haram. Lain kalau ada urusan-urusan yang memang darurat yang disahkan oleh syar'i. Apalagi yang lebih dari situ. Habib dosa sebutkan kamu sudah paham. Melihat apa-apa tontonan-tontonan yang dilaknat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ini kita puasa ke diri kita. Kita tinggalkan itu semua. Demi apa? Aku pengen memuliakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku nak jadi tamu Nabi. Kalau aku tidak berhenti hari ini, maaf ikhwan, jangan berpikir kamu daripada tontonan yang haram, hubungan yang haram, kaget bib, pokoknya sehari sebelum Maulid aku berhenti semua. Tak bakal kamu mampu. Bahkan lebih mengerikan kalau sampai masuk bulan Maulid kita masih bermaksiat dengan maksiat seperti itu. Dari hari ini tinggalkan semua kotoran-kotoran itu, semua dosa-dosa buruk itu tinggalkan. Kebiasaan buruk tinggalkan. Maksiat mata, maksiat telinga atau apapun bentuk maksiat. Dari sekarang tinggalkan. Kemudian bersihkan juga yang lebih fokus lagi, lebih afdal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati. Jangan kita hasud, jangan kita ada dengki, jangan kita ada iri, jangan kita ada sifat takabbur. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah itu tahrun fauqa tuhrin, suci di atas kesucian. Itu Rasulullah. Ente baca salawat, ente baca maulid, ente baca qasidah memuji Rasulullah, tapi hati kita kotor, penuh dengan kesumat, penuh dengan kebencian, kedengkian, iri, penuh dengan kesombongan. Na'udzubillah, tidak akan memberi manfaat buat kita. Dibersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit zahir dari segala bentuk maksiat. Kemudian dari sekarang pula ikhwan rahimakumullah, persiapkan diri kita dengan memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah, tidak nunggu bulan Maulid, tapi dari hari ini perhatikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Jalankan dari sekarang. Nih, kamu yang duduk di sini sekarang nih, ya. Maaf, jujur baik. Tak usah kamu sebutkan. Tanyalah diri kamu dewek. Majelis ini apa namanya? Majelis duha. Kalau Habib boleh pengen tanya, baik yang ikhwan, akhwat, solat duha tak kamu hari ini? Tanya diri kamu dewek. Judul majelis ini majelis duha. Tapi berapa banyak kamu saking pengen cepat nyampe ke sini, masuk masjid langsung tidak pakai solat duha lagi. Di rumah ada kesempatan dia tidak solat duha. Datang sini pun tidak solat duha. Padahal dia datang ke majelis yang diambil daripada nama waktu duha. Solat duha punya siapa? Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah. Dan kamu datang ikhwan rahimakumullah, kalau kamu solat duha kebetulan datang ke masjid ini cuma pas ada majelis ini baik, Nabi nyuruh kita solat duha tiap hari, bukan cuma di hari kita ada majelis duha. Nah, ini contoh. Sekarang solat duha sudah istiqomah belum? Apa kamu baru sekarang hijrah dan baru tahu tentang solat duha? Tidak, Habib yakin ini orang kamu semua ini kebanyakan orang yang sudah kenal majelis sudah mungkin bertahun-tahun, tahu tentang fadail sunnah Rasulullah. Salat witir apa kabar? Salat witir. Apa kabar kamu dengan salat witir, ikhwan? Itu sunnah Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bukan salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau tarawih memang ada di bulan Ramadan, tapi salat witir sepanjang tahun dan tidak berat, ringan. Salat witir tidak harus dilakukan di malam hari qiyamul lail. Ba'da salat isya sudah bisa dilakukan. Rasul sampai mengatakan, "Autiru ya ahlul Quran." Lakukanlah salat witir wahai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran, berpegang dengan Quran. Innallaha witrun yuhibbul witir. Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil. Autiru ya ahlul Quran, kata Rasulullah. Faman lam yutir falaysa minna. Rasul mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Apa kata Rasulullah? Kamu yang tidak mau salat witir, enggan, itu bukan dari kelompokku, kata Rasulullah. Kalau kita tidak diakui sebagai kelompok Rasulullah, nak berlari ke mana? Na'udzubillah min dzalik.
Wallah ikhwani, jadi carilah apa yang bisa menggembirakan hati Rasulullah. Di antaranya hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Rasulullah yang ringan. Untuk tahajud masih berat, duha tidak berat. Salat witir itu ringan. Qobliyah ba'diyah itu tidak berat. Ringan ikhwani. Yuk kita coba dari sekarang jalin hubungan dengan Rasulullah. Jadikan momen bulan Maulid nanti kita lebih dekat kepada Rasulullah. Tapi kapan mulainya? Dari hari ini. Dari hari ini, preteli sunnah Rasul yang kamu tahu. Berapa asatis yang kita kenal mengajarkan tentang sunnah Rasulullah. Sunnah tidur, sunnah makan, sunnah masuk kamar mandi, sunnah berpakaian. Begitu banyak, tapi tidak terpakai. Ini disayangkan. Sekali lagi, jangan nunggu pas bulan Maulid. Dari hari ini, kita latih. Dari hari ini, camkan, dari hari ini aku tidak akan pernah meninggalkan salat duha. Dari hari ini aku tidak akan pernah meninggalkan salat witir. Dari hari ini aku tidak akan pernah meninggalkan sunnah ini, sunnah itu. Tentang siwak contohnya. Siapa yang tidak tahu tentang fadilah siwak? Semua kita tahu. Tapi berapa banyak masih yang sungkan pakai siwak atau tidak punya perhatian. Pas dimotivasi pakai siwak, pakai 3 hari siwak hilang, sudah hilang juga sunnah Nabi. Tak lagi dia berusaha untuk menjalin hubungan dengan Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah. Itulah kunci kita bakal selamat. Allah sudah ngatakan dalam Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita pengen dicintai Allah, jangankan saya, jangankan ikhwan, akhwat sekalian. Para aulia Allah yang hebat-hebat itu semua berharap dapat cinta dari Allah. Berharap dari cinta pemilik alam semesta ini. Maaf ikhwani, kamu barangkali insya Allah tidak ya. Orang-orang yang otaknya penuh dengan cinta dunia, dia akan berharap dicintai oleh orang yang pemilik dunia yang paling banyak. Orang pembisnis pengen kenal yang paling tinggi derajat bisnis itu. Dekat itu bangga mereka. Dekat dengan fulan, dekat dengan si fulan. Wong-wong yang madhar duniawi, mereka bangga. Kenapa kamu tidak bangga dengan pemimpin kita Rasulullah? Dekatkan diri kamu, banggakan. Sekarang kamu berfoto dengan ulama, dengan kiai, bangga. Ngapa? Bahkan jadi amboan, tempel di rumah kamu, di WA kamu, jadikan status kamu. Apa kamu tidak pengen lebih tinggi dari situ? Berdampingan dengan Rasulullah. Bersama Rasulullah. Rasul menjanjikan tentang sunnah ini, ikhwani akhwati rahimakumullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Diakui oleh Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta sama aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku kelak di surga, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku tak kepengen. Wallahi jadi kemotivasi itu. Nanti tanya kepada teman-teman kamu, maaf, yang gila dengan artis, yang gila dengan pemain sepak bola, atau yang gila dengan orang-orang yang hebat-hebat dunianya itu. Sampai di mana dia gila itu? Fotonya, segala gerak-geriknya dicontohnya. Ya, segala pembahasan tentang wong itu dipilih kalau dibahas, diceritakan oleh dia. Apa yang disenangi itu, disenanginya juga. Wong itu belanja di mana? Di situ juga dia belanja. Itu cinta sama yang dunia. Nah, sekarang yuk kita kenapa kalah sama mereka? Cintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW wujudkan dengan kita dari hari ini dan jadikan momen nanti Rabiul Awal itu untuk kita istiqomah. Jadi hari ini Habib pengen ngajak ikhwan yang belum istiqomah duha, witir, qobliyah, ba'diyah, pakai siwak dan bermacam-macam sunnah Rasulullah. Dari hari ini kita mulai untuk nyambut Maulid Rasul, untuk nyambut bulan Maulid. Pas masuk bulan Maulid kamu ikat benar-benar diri kamu, tidak bakal kutinggalkan sepanjang Maulid ini. Baliknya juga ikhwani, dari hari ini kita singkirkan apa-apa yang makruh yang ada pada diri kita. Hanya hal-hal yang makruh pada diri kita. Ya, kadang-kadang kuku panjang tidak kita potong. Kadang kuku panjang tetak separuh sebelah tinggalkan. Kadang-kadang kita meninggalkan banyak sunnah Rasulullah, tidur tanpa wudhu misal. Ya, macam-macam yang makruh. Atau yang paling gampang tunjuk contoh, tapi insya Allah kamu tidak merokok. Saya dapatkan beberapa anak-anak muda seperti kamu, subhanallah. Dia mengambil momen Maulid Nabi SAW ini niat untuk memuliakan Rasulullah. Dia tidak mau di bulannya Rasulullah, di bulan kelahiran Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah.
melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Kebetulan dia seorang perokok. 1 Rabiul Awal, dari malam Rabiul Awal pertama, dia langsung lepas ke rokok. Tak lagi nyentuh rokok. Dipertahankannya, cobaannya luar biasa. Orang sudah kecanduan rokok itu luar biasa. Apalagi ketika kita lagi duduk ada rokok gratis. Wah, itu lebih gampang lagi, nikmat. Kalau beli lain cerita. Jadi kapal ke kawan kita kapal ke ngokok depan kita. Jul, ajalah. Ambillah nak berapa batang. Mempertahankan itu. Subhanallah. Ketika dia kembali niatnya, ya Allah, aku pengen nyenangkan hati Rasulullah. Aku tak pengen mengecewakan Nabi di bulan Rasulullah. Di bulan Rabiul Awal, bulan kemuliaan Nabi Muhammad, aku tak pengen mengecewakan Rasulullah. Dia pertahankan dirinya, ikhwan. Subhanallah. Karena jujur dan sungguh-sungguhnya dia, sampai selesai Rabiul Awal, itu sudah tak lagi ada keinginan untuk merokok. Dicobakannya sedikit, langsung dia ngasuh, pahit. Ya Allah, keberkahan. Dengan kesungguh-sungguhan untuk memuliakan bulan Rasulullah SAW. Hidup ke sunnah Rasulullah. Dan dari hari ini juga, ikhwan rahmatullah, tinggalkan apa yang makruh. Lalu apa lagi yang harus kita persiapkan? Ya dari sekarang. Dawamkanlah pada diri kita, ikhwani akhwati rahmatullah, untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Dari sekarang. Kamu yang belum punya wiritan sholawat, dari sekarang. Salah satu cara untuk bisa mimpi Rasulullah dengan perbanyak sholawat. Katik ceritanya, uang tak banyak sholawat, pacak mimpi Nabi itu tak ada ceritanya. Kecuali kalau ada sebab khusus yang Allah berikan kepada dia barangkali. Lewat banyak sholawat inilah orang akan dekat juga kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah urusan dunia, urusan akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Nah, dari hari ini juga, ikhwan, jangan kamu tertipu dengan talbis syaitan yang namanya taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda kebaikan. Pokoknya aku mulai dari malam pertama, apalagi malam pertama Maulid tahun ini, malam Jumat, aku nak salawat 1000 setiap malam. Tapi hari ini 100 beda. Wallah ikhwan, kadzabta ala nafsik. Kau telah berdusta terhadap dirimu. Pastikan itu orang. Tak bakal dia mampu, ikhwan. Malam pertama boleh jadi dia lakukan, malam kedua, malam ketiga lepas, tidak bakal dia lakukan lagi. Karena hal untuk istiqomah itu butuh istidraj, butuh tadarruj, butuh bertahap, ada tahapannya. Nah dari hari ini, yang belum punya wiritan sholawat kepada Rasulullah, jadikan ada wiritan sholawat. 300 itu minimal, ikhwan, akhwat rahimakumullah, itu hitungan sedikit. Ya, 300 itu hitungan sedikit. Kita mulai hari ini, Beb 300, aku ini 100 lagi belum pernah. Nah sudah, mulai dari 100. Sebentar, ikhwan. 100 itu kalau kamu jalan nyantai dari sini sampai ke depan sana tempat parkiran mobil, mungkin 100 sudah dapat salawat. Lalu dengan salawat yang pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ke parkiran mungkin 100 sudah dapat. Jalan kamu naik motor dari sini balik ke mana? Ke Lemabang. Dari sini ke Lembang naik motor. Camkan, aku nak salawat di pucuk motor aku. Aku pengen motor aku menjadi saksi kalau aku cinta sama Nabi. Salawat di sepanjang jalan. Dan itu pun akan melindungi kalian, ikhwan. Ketika kamu di jalan, naik motor, dengan bersalawat, tak pas sampai di lampu merah, ada perempuan, na'udzubillah cantik, katakanlah, atau ada laki-laki yang ganteng, itu mata kamu nak belok, malu dengan salawat kamu. Malu kamu ngapa? Motor pun jadi saksi aku di hadapan Allah memuji Rasulullah bersalawat. Masa aku nak jadi ke dia saksi aku bermaksiat kepada Allah? Dan melihat apa yang diharamkan Allah. Dari sekarang kita salawat, ya kan? Mulai perbanyak. Ya. Bahkan bila perlu kita camkan, aku tidak akan makan siang kecuali aku sudah 300 kali salawat kepada Rasulullah. Itu kita mentarbiah diri sendiri, mendidik diri kita sendiri. Dari hari ini jangan nunggu bulan Maulid. Bulan Maulid itu tujuannya kita nanti. Kalau hari ini kita 300 sampai bulan Maulid, 1000 itu tidak berat, insya Allah. Ini yang perlu kita siapkan, ikhwan, untuk menjadi tamunya Rasulullah. Taubat nasuha, jauhkan diri dari maksiat dari hari ini. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW dari hari ini. Perbanyak dan hidupkan dan usahakan untuk istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Dan dari hari ini pula, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, buka sejarah, kisah, cerita-cerita tentang Rasulullah. Dari hari ini, tidak nunggu bulan Maulid. Dari hari ini kita buka cerita tentang Rasulullah.
akhlaknya Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kesusahan hidup Rasulullah, lemah lembutnya Rasulullah, rahmahnya Rasulullah, segala keindahan yang ada pada diri Rasulullah dari sekarang. Terbuka. Sehingga pas bulan Maulid ente akan lebih semangat lagi, lebih untuk tahu lagi tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Baik, mengingat waktu. Itu secara batin harus kita persiapkan. Nah, secara dohir, kamu hari ini juga coba antum persiapkan. Ini akan berefek kepada batin kita, ikhwan. Ini bulan Maulid tak lama lagi. Aku harus punya baju sekian untuk hadir di Maulid-Maulid. Jangan kita ketika hadir Maulid, ikhwan, baju apa adonyo bae. Kiligan kondangan, Masya Allah, baju belagah, rapi. Kiligan pergi Maulid, biasa-biasa bae. Ente ni ngedak, ente kan disambut itu. Selamat datang para tetamunya Rasulullah. Kau ni tamunya Rasulullah. Apa pantas dengan pakaian yang buruk? Enggak. Berusaha. Yang tak mampu pun dari sekarang berusaha. Ya Allah, baju koko aku ni cuma 3. 3 ini 2 kok lah, tak bagus lagi. Si kok yang bagus. Aku nak pergi Maulid. Mari aku mau pergi Maulid, tidak jaga, tidak ada belagak, tidak rapi. Aku harus berusaha. Nyari duit dari sekarang untuk beli baju baru untuk menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk riaan, bukan sum'atan, bukan untuk pamer, tapi untuk menyemangatkan diri. Ya Rasulullah, aku berpakaian indah untuk menyambut Maulidmu ya Rasulullah. Aku akan berpakaian rapi, menjadikan keadaanku rapi, rambutku rapi, kukuku rapi, semuanya rapi Allah untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah dengan hadir di Maulid ini. Dengan dekat dengan Rasulullah. Itu pun dilakukan oleh mereka para sahabat Rasulullah. Kalau mereka ingin menghampiri datang kepada Rasulullah, ikhwan, mereka mandi. Bersih-bersih, berpakaian yang paling cantik, paling indah, baru menghadap kepada Rasulullah. Bahkan Imam Malik radhiyallahu an itu terkenal seorang yang ulama yang luar biasa, di samping memang beliau ada pemimpin madhab dengan akhlaknya yang sangat tinggi, adabnya yang sangat tinggi. Kalau sudah Imam Malik ini akan membuka majlis pembacaan hadis-hadis Rasulullah, itu beliau mandi, ikhwan. Mandi dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah mandi beliau berwuduk dengan sempurna. Setelah itu beliau berpakaian dengan pakaian yang paling bagus. Bagaikan nak pergi lebaran. Bagaikan nak pergi menghadap raja. Berpakaian dengan indah, dengan bagusnya, dengan keharuman yang luar biasa. Beliau duduk menghadap kitab hadis, menyampaikan ilmu. Itu Imam Malik radhiyallahu anhu. Kalau ada orang datang kepada beliau, bertamu, beliau akan tanya, kamu datang nak ngapo? Kalau ngomong kami nak datang nak minta doa, beliau berpakaian cukup sederhana. Kalau orang datang ngomong kami nak datang nak bertanya tentang hukum fikih, beliau layani. Tapi kalau orang datang ngomong kami datang untuk mengambil sanad hadis Rasulullah, apa kata beliau? Tunggu dulu, duduk manis. Apa yang melakukan ikhwan? Mandi. Berwangi-wangian dengan pakaian yang indah, beliau temui tamu yang pengen ngambil sanad hadis Rasulullah. Untuk mengambil hadis Rasul. Kenapa? Beliau merasakan hadirnya Rasulullah ketika beliau menyebutkan tentang hadis-hadis Rasulullah. Begitu sampai kemuliaan mereka. Mereka para sahabat Rasulullah, bahkan para aulia solehin itu ikhwan, mereka sedang duduk nyantai. Ketika dengar ada orang yang duduk dekat mereka membahas tentang diri Rasulullah, itu langsung merubah sikap. Yang tadinya duduk kaki agak selonjor, itu langsung dilipatnya. Baju dak rapi langsung dirapikannya. Langsung dia duduk mantap. Kenapa? Tak jauh dari tempat dia ngoling tadi, tempat dia duduk, ada orang sedang membahas tentang Rasulullah. Bahkan mereka mencintai Nabi itu dengan menyebut nama. Kalau sudah ada menyebut nama Muhammad, padahal wong manggil wong. Ada wong manggil wong kawan namanya Muhammad. Ya Muhammad, itu langsung maaf ya. Seperti kalau inti lagi pacaran. Na'udzubillah. Ketika dong nama, nyebut nama perempuan yang ente cintai itu, padahal orang nyebut nama orang lain, pikiran ente langsung tek. Oi, mabuk cinta juga. Nah, mereka para solehin ketika nama Rasulullah disebut, walaupun itu orang bukan menyebut Nabi Muhammad, itu mabuk cintanya luar biasa, langsung tek. Ketika orang manggil Muhammad, langsung nyari. Duduk langsung rapi. Pakaian langsung rapi kan, semuanya rapi kan, masa akarkan di situ dia menyaksikan ada sosok agung Rasulullah. Nah, kita hidupkan jiwa kita dari sekarang, ikhwan. Jauhi maksiat, jauhi yang makruh, hidup ke sunnah Nabi, perbanyak buka cerita Nabi, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara zahir itu tadi,
Setiap nak pergi majlis maulid dan termasuk majlis-majlis yang kita ada setiap hari, rapikan keadaan kita zahiran wa batinan, jadikan seperti gelas yang bersih yang siap untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, yang bakal hadir maulid, tidak usah jauh maulid. Ini majlis. Yang hadir majlis ini sama. Semua kita sama duduk di sini. Tapi kesiapan batin kita beda-beda. Kesiapan zahir kita beda-beda. Mungkin ada di antara ikhwan dan akhwat tahu dia bakal duduk di majlis ini. Dia tahu pembahasan akan menyebut tentang maulid Nabi. Dia tahu bakal masuk masjid. Dia yang tadinya sungkan nak mandi, dingin misalnya, tahan mandi dia. Baju yang dia pakai sudah 3 hari. Tak kelihatan kotor sebenarnya. Tapi tahan digantinya. Apa? Aku nak duduk di majlis taklim. Aku nak duduk di majlis maulid Rasulullah SAW. Ala qadar isti'dad yanalul istimdad. Tergantung isti'dad kesiapan kita, dengan itulah yang akan diberikan oleh Allah. Kemudian yang terpenting juga harus antum siapkan setiap hari ikhwan, jangan lupa dengan niat-niat solehah. Ya, niat solehah. Ada maulid dengan niat apa? Kita harus perhatikan. Dan jangan sampai salah niat. Pergi majlis ini atau majlis maulid ada niat-niat yang salah. Dengan niat itulah yang kamu dapatkan. Rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ada maulid di rumah Haji Fulan, wongnya kaya, rumahnya besar, pengen tahu aku mak mana rumah haji itu. Pergi ente. Ya cuma untuk itu, bukan untuk maulidnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Niat baguskan. Karena mengharap ridha Allah war Rasul. Ma'asyal ahbab, hadirin, akhwan, akhwat rahimani rahimakumullah. Mungkin mengingat di sini ada sesi tanya jawab. Ya, ada sisa waktu mungkin sekitar 10 menit. Katanya seberapa jam sebelum adzan kita harus stop. Jadi mungkin Habib sampai di sini dulu. Tinggal kamu nanti meluaskan. Ya, apa yang kami sampaikan tinggal kamu luaskan. Persiapan untuk menjadi tamunya Rasulullah. Dari segi pakaian, dari segi tubuh kita, zahiran wa batinan, harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan insya Allah Ta'ala. Mungkin materi yang disampaikan sampai di sini saja. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Fadhal, mungkin dipandu atau bagaimana, silakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, untuk kepada para ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangannya, dan untuk kepada para akhwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulisnya di kertas selembar. Kalau tidak ada yang bertanya, Habib yang bertanya. Harus baca jawab tapi. Kalian nanya jaturi. Ya Allah. Taib. Kamu nak pergi majlis, Habib yang nanya kalau kata yang nanya ya. Itu akhwat ada kata yang nanya juga. Ala kulli hal. Beb, kami nak pergi maulid, Beb. Tapi orang tua kami ngomong jangan. Kami nak pergi maulid, nak pergi majlis. Tapi bapak kami ngomong jangan. Apa duduk di rumah sini gawangi aku. Gawangi apa? Gawangi menari kandang ayam. Yang mana Beb? Yang lebih mulia Beb? Gawangi abah aku menari kandang ayam, menari pagar yang rubuh, atau aku pergi maulid? Apa jawabnya? Pergi iya. La wallah. Duduk sama bapak kamu menari kandang ayam lebih afdal. Di situ ridha Rasulullah kamu dapatkan. Di situ ridha Rasulullah kamu bakal dapatkan. Apa yang ada di majlis maulid bakal kamu dapatkan. Kenapa? Ridha Allah fi ridhalil walidih. Bapak kamu nyuruh kamu bukan maksiat, ngajak kamu bukan maksiat. Kada gawe dia minta digawangi. Kalau kita tidak pandang dengan cara yang berdasarkan hukum yang Allah tetapkan, kita akan mengatakan maulid jelas lebih afdal. Kenapa sampai ini? Karena banyak di antara ikhwan kita ya semangat pergi maulid sampai balik jam 11:30. Kadang-kadang maulid itu 10:30 selesai. Cuma dia habis majelis maulid ada ongkorong-ongkorongan dulu. Balik 11:30. Orang tuanya capek buka maulid malam-malam sampai bapak yang ngomong, ya mungkin gara-gara kita balik dulu terus, hanya bapak kita ngomong, sudahlah pergi maulid tiap malam nih, balik dulu lagi.
Tak roba, lagi maulid ini Pak, begitu. Hah? Lagi maulid, apalagi ashabul hadrah ini hati-hati kamu. Ya, undangan sana undangan sini, balik malam. Kalau Pak kau ngomong, "Oi, nak, balik dulu terus kena pacak, dah balik cepat dikit." Tak pacak Pak, ya sudahlah kau jangan mentu lagi. Taruh kami ni buka ke pintu malam hari. Masih nak ngebuk hadrah apa nak duduk di rumah? Duduk di rumah lebih afdal. Ya, salawatan di rumah, baca maulid di rumah, bisa. Tamam. Baik. Ada yang nak ditanya ke? Fadhal. Ada kertas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syaa Allah. Langsung baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, diizinkan. Bagaimana caranya agar selalu istiqamah mengendalikan emosi? Allah. Marah, sedih atau senang. Tapi pertanyaannya bagaimana cara biar istiqamah bisa mengendalikan hawa nafsu dan berarti kata kalau senang tidak berlebihan, kalau marah tidak berlebihan, tidak mudah emosi, kalau sedih tidak sampai terpuruk. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwan akhwat rahimakumullah, untuk menjadikan diri kita jadi orang yang baik, memiliki sifat yang baik itu banyak. Di antaranya tadi antum perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah. Karena salawat ini akan meneduhkan, menenangkan hati kita. Satu adat yang berlaku di kalangan salafun as-salihun, mereka biasa kalau sedang membahas ilmu fikih terutama tentang khilafiyah, mereka kadang-kadang ada seperti debat bahas pembahasan ini. Setelah itu mereka akan rame-rame baca salawat. Untuk apa? Meredam emosi, meredam amarah, meredam hal yang membuat mereka tadi itu terpancing. Dengan salawat menjadi teduh. Perbanyak salawat, ini kuncinya. Lalu baca Quran jangan lepas. Ya. 3 amalan yang datang dari Rasulullah, ente amalkan, tak perlu pakai ijazah. Tak perlu pakai ijazah, amalkan. Ente mau rotib haddad, rotib atas, rotib apa silakan, itu semua sumbernya juga dari Rasulullah. Tapi ini yang sifatnya umum tanpa harus ijazah. Apa itu? Tilawatul Quran, salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istighfar. 3 ini jangan lepas dari kehidupan kamu ikhwan. Baca Quran, tak baca one juz one day, selembar sehari jadilah. Jangan lepas baca Quran. Kemudian salawat kepada Rasulullah jangan lepas. Ketiga, istighfar perbanyak. InsyaAllah ente akan menjadi orang yang baik, memiliki hati yang lunak, bisa mengendalikan hal-hal yang buruk seperti tadi. Memang ikhwan, kita senang boleh tapi tidak boleh berlebihan. Sedih boleh, jangan juga berlebihan. Kita manusia. Ketika emosi pun demikian. Itu faktor. Faktor lain, akhwati rahimakumullah, yaqulul ulama man jalis janis. Faktor lingkungan juga, kawan kita, lingkungan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penyabar, kita yang emosional akan menjadi penyabar juga insyaAllah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya zatil hilim, punya sifat hilim, kalau senang tu tidak sampai berlebihan, senang gembira tapi bisa nahan diri, maka kita pun akan memiliki sifat seperti itu. Al-buq'ah yu'athir bisyur'ah, itu juga magalah. Ya, al-buq'ah yu'athir bisyur'ah, manjalis janis. Dengan siapa kau duduk, kau akan seperti itu nanti sifat ente. Al-buq'ah, lingkungan itu akan memberikan bekas, memberikan efek yang cepat kepada kita. Ente orang yang pendiam, duduk sama orang-orang yang Masya Allah, periang.
Baik, masyaallah ahbab rahimakumullah. Bagaimana sikap kita ketika kita dapatkan ada orang, baik keluarga sendiri atau orang lain, yang menjelekkan kedua orang tua kita? Sikap yang paling terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terlepas ucapan yang jelek dijelek-jelekkan itu ada atau tidak ada pada keluarga kita, pada orang tua kita, sikap yang paling mulia diam, sabar. Karena orang yang menjelekkan orang itu dalam posisi jahil. Allah mengajarkan kita kalau kita diajak ngomong oleh orang-orang jahil, apa? Idza khatabahum jahilun qalu salamah. Masalah, tidak usah ditanggapi, tidak usah digubris, biarkan saja. Biarkan saja. Kecuali kalau itu sifatnya fitnahan, itu boleh kita luruskan, bukan kita tanggapi dengan sama-sama memberikan keburukan dengan keburukan, tapi diluruskan. Kalau ada orang menfitnah orang tua kita. Tapi kalau sekadar menjelek-jelekkan, ya, diam ke baik, senyumi baik, memang ini butuh kesabaran dan tidak perlu ente bela-bela orang tua itu sampai hanya kita ribut sama dia. Itu sikap yang paling tepat. Ya. Dengan cara kita tidak usah membalas keburukan dengan keburukan. Kita diamkan, selagi kita yakin itu tidak ada dengan apa yang mereka ucapkan, biarkan. Kalau memang itu ada pun, kita minta ampun. Kalau memang itu ada pada orang tua aku, ya Allah, ampun ke kedua orang tua aku. Kalau tidak ada, selamatkan orang tua aku dari apa yang mereka tuduhkan. Dan sikap kita kepada mereka, kalau itu keluarga, apalagi orang yang memang harus kita muliakan, ya tetap kita muliakan. Tetap kita hormati. Dan arti kata kalau itu mamang kita, paman kita, saudara bapak kita, sepupu bapak kita, mak kita, tetap kita muliakan. Kalau ketemu kita sujudan, ketemu dia ucapkan salam. Mungkin orang yang seperti itu, kalau dia sering ketika dekat sama kita selalu mengungkap-ungkap keburukan, kita boleh menjauh dengan niat bukan memutuskan silaturahim. Jadi dengan istilahnya la qati'ah wa la mawaddah. Tidak putus hubungan tapi tidak ngakrab. Itu sikap. Kalau kita dapatkan ada orang yang setiap kalau ketemu kita ngeburukkan wong tua kita, ngeburukkan keluarga kita. Yang macam ini jangan dipagai jong pelembang. Ya, putus hubungan jangan karena tidak boleh, tapi ngakrab juga jangan. Menjauh itu lebih afdal. Bahasa kamu ngecik kepala. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Di dekat tempat kami ada 2 majelis. Ada majelis tiap malam Minggu. Nah, yang bahasa makanan tuh coba dibacakan. Assalamualaikum. Habib, di tempat kami ada 2 masjid. Ada majelis tiap malam minggu. Nah, yang masak makanannya tu majelis itu saya, tapi kadang-kala ada rapat untuk masak tiap minggu. Tapi kalau ingat pahala jadi semangat lagi. Bagaimana niat saya untuk Ustaz di hadapan Allah, mengharap hajat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, boleh diulangi? Belum jelas ya? Tidak apa-apa. Biar tidak salah. Ulang. Habib, di tempat kami ada 2 masjid. Ada majelis tiap malam minggu. Nah, yang masak makanan untuk majelis itu saya sendiri. Tapi kadang-kala ada rapat malam. Ada rapat malam untuk masak tiap malam minggu. Ada rapat malam untuk masak tiap malam minggu. Tapi kalau ingat pahala, jadi semangat lagi. Bagaimana niat saya itu, Ustaz, di hadapan Allah? Baik. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah paham ya. Ini kita punya akhwat, dia Masya Allah punya suatu kebaikan hasanah. Tiap ada majlis, dia nyiap ke makanan. Lalu ada kesepakatan dari jamaah barangkali katakanlah tender dia ini nak digeser. Ya, ada orang yang nak muat ke makanan. Kurang lebih begitu ya. Ikhwan, ini Masya Allah ya. Memang harus seperti itu kita. Dalam arti kata ketika kebaikan kita akan hilang direbut orang, kita bukan senang tapi gelisah. Nah, tapi di sini masalahnya apakah kita harus mempertahankan atau kita sudah lepaskan.
dalam kasus ini artinya kita dewean tadinya, lalu ada kesepakatan daripada uang banyak atau kelah pengurus masjid atau majelis, mungkin mereka nyingok kita ni dewean, mengeluarkan biaya atau apa, akhirnya mereka pengen meringankan beban kita, boleh jadi seperti itu. Jadi di tender ini, tender akhirat ini nak dimbe oleh wong kami. Ya, mana dengan kita, putus dak pahala kita. Kalau memang min awal dari pertama memang niat kita lillahi ta'ala mengharap ridha Allah, maka walaupun pekerjaan itu sudah diambil oleh orang lain, kita tetap jatah pahala diberikan Allah. Tetap dapat jatah pahala diberikan Allah. Bahkan ya boleh bersyukurlah sedikit. Nah sekarang aku ni ya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan pahala nyalan terus walaupun gawe aku sudah dimbek wong. Kekosongan kita carilah dengan cari lagi tender yang lain. Ini memang harus cari tender akhirat, berebut nyari kebaikan-kebaikan akhirat. Jangan kita senang gawe kita dimbek wong. Ya, ente biasa nyapu masjid, tahu-tahu ada budak, Pak, biarlah kami nyapu masjid. Ayo, dari tadi coba kamu tuh. Yes. Tak rugi kita, tak ada biarlah anak. Kita nyapu untuk akhirat, untuk dunia ada apa-apa. Wallahu a'lam. Kelas ya. Dah tinggal 10 menit lagi adzan. Masih ada lagi? Oh, doa. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Wa laqad asyartu linati man awsafhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح نقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت له صبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan, Habib undang kamu sekalian Jaturi hari Kamis tanggal 30 September acara di pesantren Habib, acara haul orang tua kami, guru kami Habib Ahmad bin Hasan Padak, sekaligus peresmian musola pondok pesantren Anwar Thaibah di Desa Bunginayib, Tanjung Pasir, Pemulutan.
Ya, diaturi sama sekali hari Kamis jam 9.30 sampai selesai. Khusus laki-laki, khusus ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian cara agama yang disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik pengamalan. Dan juga dengan baiknya doa tadi, maka baik pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wal akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.